के खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो बेअदबी का कांड है गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी तो उस तो बाद कोटकपूरा तो बाइबल कला की फायरिंग ਉਹਦਾ मुद्दा ਹੁਣ अजकल बड़ा गरमाया होया क्योंकि हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है उससे करके तो उसके विच कई डिवेलपमेंट्स भी हो रही हैं। पहला उम्मीद सी कि जजमेंट जी है वो कल नूं ਉਹਦੀ कापी लोड हो जाएगी वैबसाइट के उत्ते। कल संडे नूं मैनूं इन्फॉर्मेशन मिली सी वैबसाइट से लोड हो जाएगी तो उसकी उम्मीद करते सी पर जजमेंट की कॉपी अज नहीं आई। अज मैनूं पूरी उम्मीद है कि अज जजमेंट की कॉपी आ जाएगी। पूरा तो देखो उदों पता चलूगा जो जजमेंट की कॉपी आऊगी। पर हुण ये गल यह आ कि मैनू बड़े लोगों के फोन आ रहे हैं, बड़े कांग्रेस लीडर के भी आ रहे हैं कि गल हुण यह आ कि हुण आपां इस हालत के विच आपां की कर सकते हैं, की करना चाहिए। मैं देखो जिहड़ियां ये वीडियो पा रहा जां मैं चिट्ठियां लिख रहा, जो मैं कदम चुक रहा इन्हां दिनां दे विच, उहदा सिर्फ मतलब यह आ कि इस टाइम के उत्ते की किया जा सकता, हुण आपां की कर सकते हैं ताकि दोषियों नूं सज़ा होवे। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं पिछे जो कांग्रेस ने किया वो कांग्रेस नूं गालां कढदियां जां कांग्रेस नूं ही ब्लेम करके उत्थे ही काम छड्ड देना, सिर्फ वो नहीं। ठीक है, ब्लेम तो उन्होंने ते बनता ही बनता ताकि उन्होंने पूरा नहीं किया। पर नाल दी नाल ये भी है कि हुण इस टाइम अगे की हो सकता, अगे वो की कर सकते हैं। मैं देखो पॉलिटिक्स नहीं है, मैं इस करके एक पॉलिटिशियन वांगू इत्थे काम खत्म नहीं करना कि ये तो कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, अगे तो नहीं कुछ करना। नहीं, मेरा काम आ कि अज इस टाइम के उत्ते भी की हो सकता, अपने जो जिन्नी मैनू नॉलेज आ उहदे मुताबक, अपनी सूझ के मुताबक जो मैं सोचता मैं उन्होंने दस सकता। बाकी जो करना वो सरकार ने या कांग्रेस के लीडर ने करना। तो इस करके मैं जो दो तीन दिन तो मैं कदम लै रहा, मैं वो लै रहा कांग्रेस लीडरां नूं मैं दस रहा कि इस स्टेज पर भी तुसीं की कर सकते हो कि अजे भी तुहाडे कोले 8-9 महीने पे आ। ये 8-9 महीनों के विच जो अजे भी इसनूं तुसीं सांभ सकते हो, चाहे नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुकिया पर अजे भी कुछ ना कुछ हो सकता। वो उम्मीद आ ये जिन्नियां भी मैं एक कार्रवाई कर रहा, चिट्ठियां लिख रहा या वीडियो पा रहा, इसका मकसद सिर्फ यही है। मेरा कोई मकसद किसी पोलीटिकल पार्टी का फायदा करना नहीं, मेरा मकसद किसी पोलीटिकल पार्टी का नुकसान करना नहीं। मेरा मकसद है अपने मुद्दे ते रहना। मेरा मुद्दा है दोषियों नूं सज़ा दिवाना। तो मैनू कई लोगों ने कहा कि बड़ी देर मगरों तुसीं बोले हो। देखो मैं पॉलिटिक्स छड्डती, मैं पोलीटिकल जिन्ने भी मुद्दे आ उन्हां ते कदे नहीं बोलता। मेरे हुण इस टाइम जिहड़े मैं अपने जिन्हां ते 3 मुद्दों ते मैं काम कर रहा, अपने 3 मुद्दों ते काम कर रहा। पहला मुद्दा 1984 के कतलेआम के केस, दूजा मुद्दा जिहड़ा ये साडे गुरुद्वारियां नूं सियासत तो बाहर कढ़ना, गुरुद्वारियां दा प्रबंध धार्मिक लोगों के हत्थां 'च देना, उहदे लई मैं जो कर सकदा। तीजा ये मुद्दा जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी वाले दोषियों नूं सज़ा दिवाना। तो इन्हां तिन्नां मुद्दों के उत्ते जदों कोई भी किसी तरह की डिवेलपमेंट होंदी है तो मैं उदों ही आके बोलदा। बाकी मैं कोई पोलीटिकल स्टेटमेंट नहीं दिंदा ते ना ही मैं देनी आ। मैं तुहानूं पहलां भी ये गल कह चुकिया, मैं अज फिर रिपीट करदा, मैं 2022 के असैंबली के इलैक्शन लड़न का मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं। इस करके किसी पार्टी नूं नुकसान या किसी पार्टी का फायदा ये मेरा बिल्कुल इरादा नहीं। तो ना ही मैं HEPC के इलैक्शन लड़ने, मैं पहलां भी कह चुकिया, मैं अज फिर यही गल अनाउंस कर रहा। हुण गल इत्थे आउंदी आ कि जो इस मौके के उत्ते की हो सकता। उहदे देखो मैं तुहानूं पहलां भी ये गल दसी सी कि जस्टिस रणजीत सिंह की जो कमिशन आ इहदे विच खुलासे पूरे कीते पे आ, कि पूरे खुलासे कीते पे आ। जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट है जो इहदा बेस आ, ये सारे तत्त उहदे च कढ के रखे पे आ जस्टिस रणजीत सिंह ने। और तो जस्टिस रणजीत सिंह होरां ने एक ये भी विच अपनी रिपोर्ट दे विच लिखिया कि 12 तरीक नूं बेअदबी हुई जदों गुरु महाराज के अंग जाके रोड़े गए, 12 शाम तो धरना शुरू होया ते 14 नूं सवेरे सवेरे एक दिन के बाद ही, मतलब कि 13 का दिन एक लग्या सी ना,
ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਆਉਣੀ ਸੀ MHE, ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ 13 ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 14 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹਨ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਪੂਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਔਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਲੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਨਾਮੀ ਕਰਾਮੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਰੋਲਦੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਤੇ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਾਝੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਇਹ ਫਲਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21-22 ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਐਸਾ ਘਿਨੌਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜੂੰ। ਤੇ 23 ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ
ਸਤਿਕਰਤਾਰ ਸਿੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਭੇਜਿਆ। ਕੋਰਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਲਰੇਡੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੋ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ। ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਾ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਕਿੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਦਾਗ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਦਾਗ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 84 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੱਜਣ ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਇਹ 8 ਅਗਸਤ 9 ਅਗਸਤ 10 ਅਗਸਤ 3 ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਾਟ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਾਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਰੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, CBI ਕਰੇਗੀ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ FIR ਜੀ, ਨਵੀਂ FIR ਜੀ, ਡਬਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਜੀ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਫਾਈਲ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ DGP ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ MLA ਦੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ,
ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜੱਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਿੱਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਭਗੌੜਾ ਭਗੌੜਾ ਭਗੌੜਾ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਊਂਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਵਾਹ ਆਪਣੀ ਲਾਊਂਗਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੋ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜੱਜ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੱਤ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੋਰਸ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੀਵੀਸੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਤਾਵਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੁਹਾੜਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਪਲਾਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆ ਜਾਏ, ਹਲੂਣਿਆ ਕਿ ਜਾਗੋ, ਕੁਛ ਕਰੋ, ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁਗਤੋਗੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁਗਤੋਗੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਭ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।